السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں کون ہوں میں آپ کی ہوسٹ سمیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN۔ ناظرین، میں کون ہوں پروگرام در حقیقت ان فنکاروں کے نام ہے، ان شاہکاروں کے نام ہے جو اپنی مثال آپ ہیں، جنہوں نے تصور سے تصویر تک اور خوابوں سے تعبیر تک کیا شناخت پائی، سفر مکمل کیا یا ابھی باقی ہے۔ پاکستان کے تہوار اور میلے، ساہیوال شہر ہو یا ہڑپا میوزیم، ان کو سجانے اور رنگ بھرنے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے آرٹ اور پاکستان کے کلچر کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، تو آج کے ہمارے مہمان ملتے ہیں سر عبدالمتین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو TNN میں خوش آمدید۔ سر، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے آج کے پروگرام میں کون ہوں میں آپ کو ہم نے بلایا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بڑا انفارمیشن کا ہوگا، جس میں ایک بندے کا پراپر تعارف بھی آ جائے۔ بے شک، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں جو اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی تک پہچان کی اس منزل تک نہیں پہنچے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے گا، آپ کے تعارف تو ڈیفینیٹلی ہم آپ سے ہی سنیں گے، تو آپ پلیز ذرا بچپن کے عبدالمتین سے سٹارٹ کریں۔ پیدا میں لاہور میں ہوا، لیکن ابتدائی تعلیم اور میٹرک تک یہیں پڑھا۔ بچپن میں ایسے ٹیچر ملے جن کے کام سے میں متاثر ہو کے شاید اسی فیلنگ کے ساتھ، یا وہ نیچرل میرے اندر تھا فائن آرٹس کا، میں نے یہ کیا۔ وہ میرے جو پہلے استاد تھے وہ پپٹ بنانے کے ماہر تھے، انہوں نے مجھے جو دکھایا پتلی بنا کے، تو میں پہلے دن تو اس سے ڈر گیا، لیکن پھر انہوں نے مجھے اسے سکھایا کہ بنانا کیسے ہے، پیپر میشی کیسے کرنی، کیونکہ اس کا طریقہ بنانے کا یہی تھا، تو پھر اس کو چلانا کیسے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے حالانکہ وہ شاید میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا، اچھا، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے بڑی کلاسوں میں جاتا گیا، نیچرلی وہ یہ چیزیں مجھے ہانٹ کرتی تھیں، درخت ہو گئے، پھول ہو گئے، پتے ہو گئے، لوگوں کی فیلنگ ہو گئی، میں وہ نیچرلی وہ ایک اندر ہوتا ہے، تو اسی طرح میں کرتا رہا۔ پھر میٹرک میں آ کے یہاں گورنمنٹ اسکول کی طرف سے میں نا پینٹنگس اپنے شہر سے باہر بھی لے کے جاتا تھا، مختلف اسٹال لگائے جاتے تھے اسکول کے، اس میں واٹر کلر پینٹس میں بہت دفعہ میں آ کے لے کے گیا ہوں۔ اسکاؤٹس کے ساتھ گیا ہوں، نیشنل جمبوری میں 9th نیشنل جمبوری تھی اسلام آباد، جو میری پہلی بڑی ایونٹ تھا، جس میں پاکستان بھر سے اور باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں مجھے پرائز بھی ملا، میڈل بھی ملا، اور وہ کام کرتا ہے۔ سر، آپ نے اپنی پروفیشنل پینٹنگ یا کوئی پروفیشنل پروجیکٹ جس کو آپ نے کسی اچھے پلیٹ فارم پر انٹروڈیوس کرایا، وہ آپ نے کس عمر میں کیا؟ پینٹنگ میں نے شاید کبھی زندگی بھر پروفیشنل ہو کے نہیں کی، پروفیشنل ہو کے نہیں کی، بس اپنے یہ ذوق کے لیے ضرور کی، کہ جب میں کچھ دیر پینٹنگ کرتا رہا تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ پینٹنگ پہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، میں اتنا دے نہیں پاتا، تو 93 میں نے ایک نیا پروجیکٹ کیا، تھریڈ ورک۔ اس زمانے میں وہ بڑا مشہور تھا، گلاس ورک بنانا میں، پول بنانے، تھریڈ ورک میں کشتیاں، جہاز، اس طرح کی چیزیں بناتے تھے۔ تو وہ میں نے اس کو کنورٹ کیا، ایسے ہی ذہن میں آیا کہ اس کے اندر لکھا کیوں نہ جائے، اس وقت لکھتا کوئی نہیں تھا، پھر میں نے وہ بنایا، تو وہ میں نے یہاں ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن بھی کی۔ اس زمانے میں ہوتے تھے راجہ ظفر اللہ ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے اس کا افتتاح کیا، لیکن اسے پھر میں بعد میں لے گیا نیشنل جمبوری میں، نیشنل PNCA میں، نیشنل کالج آف کونسل آف آرٹس میں۔ ان لوگوں نے مجھے ایک سال بعد دوبارہ دعوت دی ایک ایگزیبیشن کے لیے، تو پھر میں نے 2 سال وہاں پارٹیسپیٹ کیا، 7 گھنٹے کے لیے اسپیشل ہوتی تھی، تو جاتا رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر بہت سارے اسکولز میں، کالجز میں نے یہ 83 سے 86 تک بہت کام کیا کیلیگرافی کا۔ میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروفیشنل لیول پہ کبھی بھی پینٹنگ یا پروجیکٹ کو اس طرح سے نہیں دیا، تو ماشاءاللہ یہ جو ہڑپا میوزیم میں آپ کی اتنی زیادہ، یہ پروفیشنل ایسے کہہ لیں کہ اگر آرٹس کونسل نے کہا تو میں نے کر دیا، لیکن یہ سوچ کے نہیں کیا کہ اس کا کچھ مجھے ملے گا، پیسے ملیں گے، یار یہ کام ہوگا، اچھا یار یہ بھی ایک تجربہ۔ اصل میں 83 کے بعد میں نے پینٹنگ نہیں کی، چھوڑ دی ہوئی تھی، تو وہ مجھے یہاں کہا گیا کہ یہ پینٹنگ آپ بنوائیں گے
اس کی ہسٹری مجھے پتا تھی کیونکہ بیسیکلی میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس کہ آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ چیز تھا کیسے, ہڑپا میں کہاں کہاں کیا تھا, اس رہنا سہنا کیسا تھا, آپ کو کیونکہ پتا ہے. تو کیونکہ ان کے رہنے سہنے پہ اور لائیو پینٹنگ نہیں آج تک بنی, آپ وہ بنوائیں. لیکن وہ بنانے والوں کے ساتھ میں نے خود بھی بنائی, تو اس طرح وہ دوبارہ سے یہ کام شروع ہو گیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے متین صاحب کے بات کرنے سے, کہ یہ کہہ رہے ہیں میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے ہڑپا میوزیم میں جا کے وہاں پہ میں نے کافی باریک بینی سے اس جگہ کا وزٹ کیا. تو ایکچوئل میں یہ آرٹسٹ تھے, وہاں کے بہت باریک بینی وزٹ سے ان کے دماغ میں جو تصورات پیدا ہوئے, تو آرٹسٹ ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس تصورات کو تصویروں میں شکل دے دی. میرا خیال ہے میں یہ صحیح کہہ رہی ہوں. ہاں ایسے ہے, اس میں پھر ہم نے نا بہت سارے ایسے لوگ شامل کیے جو وہاں کھدائی کرتے رہے, جو وہاں رہتے رہے, جو استاد تھے جن کا کام یہی تھا, جن کا کام یہی تھا وہ اس کا سروے کرتے رہے انٹرنیشنل لیول پہ. ان لوگوں سے پھر میری ڈسکشن ہوتی تھی, پھر وہ بہت سارا پتہ کرتے, تو کچھ میرے ذہن میں ہوتا تھا, کچھ ان کے ذہن میں ہوتا تھا. تو پھر ایک خیال بن جاتا تھا کہ یار وہ اینٹیں بناتے تھے تو کس طرح بناتے ہوں گے, کپڑا بنتے ہوں گے تو کیسے بنتے ہوں گے, وہ کھانا پکاتے ہوں گے تو کیسے پکاتے ہوں گے, وہ ان کا رہن سہن کیسا ہوگا. تو اس طرح پھر ہم نے کچھ پینٹنگز بنائی, 20-25 پینٹنگ. سر جیسے کہ میں بھی تھوڑا بہت آرٹ کا کام کرتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر پروجیکٹ کی بیہائنڈ ایک سٹوری ہوتی ہے. یہ بھی آپ کی بات ریلیونٹ کر رہی ہے اس کی, کہ بیہائنڈ جو آپ نے ہسٹری کی اسٹڈی کی, پھر اس کو جا کے وزٹ کیا, پھر ان لوگوں سے جا کے بات کی, پھر آپ اس لیول تک پہنچے کہ آپ نے ماشاءاللہ وہاں پہ بے شمار آپ سے شاہکار بنوائے ہیں. آرٹ کونسل نے بھی, پاکستان لیول پہ بھی آپ کے پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو بیہائنڈ سٹوری ہوتی ہے, کوئی آپ کو یاد ہو آپ کے کسی پروجیکٹ کی کہ ایک سٹوری کی بنا پہ میں نے وہ ایک چیز بنائی؟ اصل میں نا بہت دیر سے تھا میرے ذہن میں. میں پہلی دفعہ 79 میں گیا تھا, وہاں ایک چھوٹا سا پروگرام تھا ڈسٹرکٹ لیول کا, اسکول میں تھا, تو پینٹنگ لے کے گیا تھا. تو ہڑپا سامنے تھا, اسکول کے سڑک کراس کر کے وہ اسکول تھا, تو میں گیا. تو اس علاقے نے مجھے اس وقت بھی بہت آنٹ کیا تھا کہ یہ کس طرح ہے. آج بہت کچھ چینج ہو گیا, کیونکہ اتنے سال گزرنے کے بعد بارشوں سے, موسم سے اس نے اثر کیا. وہ اینٹیں, وہ پتھر, وہ جو ان کی انگیٹھی تھی, وہ جو جہاں وہ بیٹھ کے کام کرتے, وہ خراب ویسا نہیں نظر آتا. پھر ضرور کر لیا ہوا ہے, لیکن بہت فرق آ گیا. تو وہ ایک اس کی وہ کیونکہ بار بار پھر میں آتا رہا, کبھی میں خود سے آ جاتا, دوستوں کے ساتھ آ جاتا, بچوں کے ساتھ بھی آتا رہا. تو وہ چیزیں میں دیکھتا رہا. تو اس چیزوں نے نا مجھے بہت زیادہ نا اس میں فائدہ بھی دیا. پھر لوگ ہاں کہ بھئی اگر وہ رہتے تھے تو کس طرح کے ہوتے, پھر ان کے ڈھانچہ دیکھنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا, ان کے برتنوں پہ ڈیزائن. اسی طرح انہی سارے ڈیزائن سے لے کے میں نے ایک چادر بھی ڈیزائن کی, جو بہت زیادہ لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا, کہ وہ اس پہ میں نے خود سے کوئی ایک لائن بھی نہیں کھینچی, صرف انہی کے ڈیزائن لے کے اسی کو بیس بنا کے وہ ساری چادر, وہ ان کے پیٹرن استعمال کیے ہیں. آئی تھنک یہ ہم ناظرین کو دکھائیں گے. ماشاءاللہ ہڑپا میوزیم کے لیے انہوں نے بہت زیادہ شاہکار بنائے ہیں. وہ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سے پہلے میں نے مونٹگومری میوزیم جو کانسرٹ یونیورسٹی میں تھا اس پہ کام کیا تھا. تو ان دنوں بھی وہ کیونکہ زیادہ ہڑپا پہ اور یہیں کی جو پرانی جگہیں ہیں جن کی کھدائی ہوئی اور نکل آئی اور ہیں ہسٹری میں ہیں, ان کو دیکھتے رہے. تو وہ ساری چیزیں نا آپ کے ذہن میں رہتی ہیں, ایک آرٹسٹ کے ذہن میں تو رہتی ہیں. شاید باقی باتیں بھول جاتا ہے, لیکن جب وہ کام کرتا ہے نا تو وہ ریکال ضرور ہوتی ہے. آپ کتنے % یہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ دیکھنے میں تو ایک عام انسان لگتا ہے, لیکن اس کے پاس ایک ایسا ویژن ہوتا ہے جو اس کو عام لوگوں سے ہٹ کے ایک انسان بناتا ہے؟ نہیں, ایسے ہے آرٹسٹ بیسیکلی نا لوگوں کی طرح سوچ ہی نہیں رہا ہوتا, اسے اللہ نے وہ ویسا انداز ہی نہیں دیا. وہ جب دیکھتا ہے نا کسی چیز کو, تو وہ شاید جس چیز کو عام انسان کہتا ہے کہ یہ یار یہ بس ڈیڈ چیز ہے, تو اسے ڈیڈ نہیں سمجھ رہا. وہ کہتا ہے یہ بھی ایک زندہ چیز ہے, اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں, بہت باریک بینی سے کہہ لیں, یا اس کے اندر ایک چیز موجود ہے. ایسے بہت سارے زندگی میں بھی بات یا اس کے ماضی تک, اس کی ہسٹری بہت پرانے, میں نے کہا ابتدا تک چلے. ہاں آپ روز بازار سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں 3ری 4تھی میں پڑھتا تھا,
میرے والد ایز اے ہیڈ ماسٹر اس اسکول میں تھے, یہاں ساہیوال میں نہیں تھے, ہم کہیں باہر رہتے تھے. تو میں ایک بازار سے گزر کے اپنے گھر جاتا تھا, تو وہاں نا ایک کیا نام ہے, ایک نا مانگنے والا تھا, اس کی شکل بھی مجھے ابھی بھی یاد ہے, موٹا سا تھا, تو اس کی آنکھیں نہیں تھیں, تو وہ کہتا تھا اکھیاں نال جہان ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں بات ذہن میں رکھتا تھا. جس دن میں نے پہلے دن آنکھ لگائی نا, اینک لگائی, تو وہ مجھے بندہ بڑا یاد آیا. میں نے کہا یار مجھے اس کی وہ بات جو میں تیسری چوتھی میں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا, آج مجھے سمجھ آئی. اب میں دنیا کو اس کے پردے سے دیکھوں گا. یہ ایک آرٹسٹ ہے نا, اس کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ سیکھتا سکھاتا کوئی نہیں ہے, وہ عام لوگوں سے کی طرح نارمل شاید نہیں ہوتا, اس لیے وہ مس فٹ رہتا ہے, کیونکہ وہ بندے کچھ اور سوچ رہے ہوتے, بات کرتے ہوئے وہ ادھر کی بات 10 قدم آگے لے جائے گا, درمیان والی باتیں اس کے ذہن میں تو سننے والے کے نہیں ہوں گی, وہ کہے گا یار یہ کیا بیوقوف کیا بات کر رہا ہے. ایز این آرٹسٹ ہر بندے کے ساتھ, جو آرٹسٹ ہے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے بالکل, لیکن وہ نیچرل ہے. جی بالکل, نارملٹی نہیں ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی کے نشیب و فراز ہیں, یہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, ایک نظام کائنات ہے, ان ساری چیزوں میں موٹیویشن, اور ایک آرٹسٹ کے لیے موٹیویشن اور آرٹ کے کام کے لیے انسپائریشن, یہ کس حد تک ضروری بھی ہے, اور ان ساری چیزوں میں ہم کس طرح سے خود کو اس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کے آرٹسٹ پہ کام کر سکیں, ہم اس کو زندہ رکھ سکیں, ہم کچھ تخلیق کرتے رہیں. جیسے ماشاءاللہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حقیقت پتہ چلی کہ اب میں اینک سے دیکھوں گا, تو یہ بھی جو قدرتی ہمارے پاس طاقتیں ہوتی ہیں, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہیں. تو ہم کیسے اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھ سکتے ہیں؟ جسمانی طاقت تو اس کی ضرور ختم ہوتی ہے, لیکن نہ اس کی فیلنگ ختم ہوتی ہے, نہ اس کا کام کا جذبہ ختم ہوتا ہے. جس دن اس کا کام کا جذبہ ختم ہو جائے تو وہ آپ سمجھیں کہ پھر وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. تو پھر یہ جو بہت سارے یہ ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف, اسے یہ دیکھیں, وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو معاشرے سے لے رہا ہوتا ہے, اگر اس کے اندر اس کو آبزرو کرنے کا معاملہ نہیں ہونا تو وہ ختم ہو جائے. وہ شاید دوسروں سے بہت زیادہ وہ فیل کر رہا ہوتا ہے, وہ تا حیات چلتا ہے سلسلہ, بالکل چلتا ہے, وہ نہیں رک پاتا. آرٹسٹ یہ جو کہتے ہیں کہ مر گیا ہے, میرے اندر کا آرٹسٹ مر گیا ہے, نہیں, میرا نہیں خیال کیسے ہوتا ہے. مر آدمی ہو جاتا ہے, دیکھیں اسے کھانے کو نہیں ملے گا نا, تو وہ کیا, وہ جو اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے وہ تو کیا وہ نہیں کرے گا, تنگ تو ہوگا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا, اتنے زیادہ مائنڈ میں خیال ہوتا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہوتا, میری مصروفیت کہیں اور ہو جائے. کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں وہ کر رہا, میرے پاس اس کا سامان فوری طور پہ موجود نہیں ہوتا, وہ وقت گزر جاتا ہے, پھر میں اسے بھول جاتا ہوں. سر سوری, وہ اب وقت آیا ہے بریک کا, تو ناظرین ہماری چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے ہی اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ, اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس, جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرصاف ویلاز, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, Sahiwal Estates, a new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal.
UN number 923041110300. जी नाज़रीन, तो दोबारा से अपनी बातों का सिलसिला वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सर, मेरा अब आपसे ये क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट किस तरह से यूनिक पैदा होता है और वो अपने आर्ट को किस तरह से यूनिक रखता है? ये खुदा की तरफ से ही है या उसको कोई कोशिश भी करनी पड़ती है? देखिए, कोशिश के बगैर या उस्ताद के बगैर तो कोई बात नहीं। यूनिक इस तरह है कि जब वो उस देता अल्लाह ताला है, वो रंगों से खेलता है। अगर वो रंगों को एक ख़ास अंदाज में दे, लोगों के आगे लाए, और फिर वो जो रंग लोग अप्रिशिएट करें, तब वो एक बड़ा आर्टिस्ट है। अदरवाइज वो आर्टिस्ट तो है लेकिन उसका काम बड़ा नहीं है। बड़ा काम तब है जब लोगों में मकबूल हो, जब लोग उसको अप्रिशिएट करें। लोग जब उसे करें कि हाँ, इसने एक नए जाविये से, एक नए एंगल से देखा और हमें दिखाया। क्योंकि हर बंदा, ये भी नहीं ज़रूरी कि हर बंदा आपको आपकी तारीफ करेगा। कुछ लोग करेंगे जिन्हें वो उस बात तक पहुंचे। जैसे एक शायर जब शेर कहता है तो उसके बहुत सारे मानी और मफहूम हैं, लेकिन जो जानता है वो उसे जान जाता है कि ये क्या बात कह रहा है। दूसरा मज़ा तो शायद ले लेता है, वो जान नहीं पाता कि इसने बात क्या कही थी। तो इसी तरह पेंटिंग का भी मामला है कि ना, वो अगर वो आर्टिस्ट एक नया जाविया दिखा रहा है और फिर वो लोग उसकी अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है। तो बहुत कम मैंने देखा है कि लोगों को हमारे आर्ट की या पेंटिंग की या हमारे तसव्वुरात की, इमेजिनेशन की समझ आए, जो हम पेंट करते हैं या जो हम दिखा रहे होते हैं। शायद उसको समझने के लिए भी कोई ख़ास किस्म के इल्म की ज़रूरत है। देखिए, हाँ, नहीं, देखिए, ये पेंटिंग बनाना और उसको पढ़ना दो अलग चीज़ें हैं। जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप रंगों से खेल रहे होते हैं। जैसे ऐसे ही है जैसे एक सुर लगाने वाला सुर लगाता है, नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन वो अपने रंग दे रहा है, आप उसे फील कर रहे हैं। पेंटिंग में भी ऐसे, जैसे हम कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वो रंगों की ही ज़ुबान है कि उसने एक के रंग के साथ, अगर जैसे ये एक येलो कलर है, ये पीला रंग है, अगर हम पीले रंग की बात करें तो हम दो उसके मफहूम देते हैं। अगर हम कहें फूल या सरसों बिखरे खुशी के रंग सजना, अब वो पीला रंग खुशी का मामला हो गया। अगर हम कहें जी ये जर्द रंग है तो फिर हम उसे उदासी का रंग भी कहेंगे। बात कहने की है और उसे समझने की, उसने उसका इजहार कैसे किया। तो ऐसे ही है, कुछ लोग इस बात को जान पाते हैं, कुछ नहीं जान पाते। लेकिन जर्द रंग अपनी खूबसूरती में, अपने निखार में सबको अपील कर रहा होता है, अपील करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बातों बातों में आपने सिंगर की बात की है, तो सिंगर अपनी प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे रियाज करता है। तो आप क्या बिगनर्स को या हम जैसे छोटे आर्टिस्ट को कुछ बताएंगे कि हमारी आर्ट की भी कोई प्रैक्टिस होती है? बिल्कुल ऐसे रियाज की तरह, जैसे एक सिंगर रियाज करता है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, शुरू में सीख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर आपने एक दिन ब्रश इस्तेमाल नहीं किया ना, तो दूसरे दिन वो ब्रश आपके तरफ, वो आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा, उसको आप पीछे से आपको फिर सिखाना पड़ेगा, तब वो करेगा। तो वो रंग आप वैसे नहीं लगाएंगे। हाँ, स्लोली स्टडी के साथ आप उसे बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, लेकिन वो जो एक दिन का छोड़ा वो नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी में भी ऐसे ही है, आप एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो वक्त गुजर गया, अब वो आपको नहीं मिलेगा। अब मौजूदा वक्त में जो करेंगे वही आपको मिलेगा। मतलब कि मैं तो इनकी बात से, सर की बात से, यही मुझे समझ आई है कि मुझे प्यार भी बहुत है अपनी आर्ट की चीज़ों से, पेंट से, ब्रशेस से, और फिर उनको संभालने, सजाने, संवारने तक का भी जो काम है वो भी पेंटिंग की ही एक प्रोसेस है। बिल्कुल। आप कोई भी कलेक्शन, हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आप काम कर रहे हैं, आपके औजार हैं, टूल्स आपके, वो जब बहुत अच्छे होंगे और उन्हें आप अच्छा इस्तेमाल भी करेंगे, नज़र आने में भी, सफाई सुथराई में भी, तो फिर आप ऐसे ही ब्रशेस है साफ सुथरे, और अगर आपको अच्छे मिलेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। जब आप काम कर रहे होते हैं फिर रंग बिखर भी रहे होते हैं, लग भी रहे होते हैं, उस वक्त आपकी नज़र उन रंगों में नहीं होती, वो काम करने पे होती है। लेकिन चाहिए ये कि जब आप काम शुरू करें, अगर आपको एक तरतीब के साथ और अच्छे तरीके से नजर आए तो आप बेहतर काम करें। आपको पता होगा कि मैंने यहाँ ये रखा है, फिर आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, रंग जरूर उठा रहे और लगा भी रहे। सर, आर्टिस्ट के पास एक खास थीम और तरतीब होती है चीज़ों में, तो क्या उसकी अपनी जिंदगी में भी ऐसी कोई तरतीब और थीम होता है? अच्छा, ये एक मजे का सवाल है।
देखिए आर्टिस्ट ना अपने अंदर तो एक तरतीब रखता है, वो लोगों के लिए नहीं होती। वो लोगों के कहते लिए हैं क्या इसने होती क्या है? गंद डाल दिया और बखेर दिया और खराब कर दिया, लेकिन वो उसमें बड़ा खुश होता मस्त है, होता है। वो उससे हट जाए, उसको पता होता है कि इसमें मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन दूसरों के लिए बुरा लग रहा है, शायद उसको नहीं बुरा लग रहा, चाहे वो 10 की एक ढेरी हो, तब भी उसको अच्छा ही समझ रहा होता है, उसको नहीं वो बुरा लग रहा होता, वो कहता है ये इस जिंदगी का, इस जमीन का ये हिस्सा है। हिस्सा है। दूसरा कहेगा हर नहीं यार ये चीज़ गंद की- है, हर ये चीज़ इसको की उठाया जाए, खूबसूरती। तब हाँ वो उसमें से खूबसूरती ढूंढेगा, हाँ जी। उसकी आंख देखेगी कि यार Positive point। ये क्या, ये यहाँ पड़ा हुआ क्या खूबसूरत लग रहा है, उस अक्स के उस बैकग्राउंड के साथ, उस मंजर के साथ जिसमें वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी को वो खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो बनाना है, उसने तो जिंदगी देनी है, खत्म नहीं करनी। खत्म नहीं करनी, उसने वो टुकड़ा जो किसी के लिए बेकार है उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाना है, बिल्कुल और फिर सजा देना है, बिल्कुल कि वो लोगों ढूंढेगा। के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाए, लोग उसको देखें कि ये हमारे लिए तो गंद है, जी हाँ, लेकिन आर्टिस्ट ने अपनी खूबसूरती वो के साथ, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि इसी मंजर का हिस्सा है, इसी मंजर अगर मैं का इसे हिस्सा निकाल है। दूंगा तो फिर इसकी खूबसूरती मंजर ही खत्म हो गया। जाएगी, मंजर ही गया। और मंजर में कमी बेशी को भी फुल करता है, बिल्कुल फुलफिल बिल्कुल करता है। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर जुजियात का नाम है, छोटी चीजें जब आप बनाते जाएंगे ना, छोटी छोटी चीजों को कंपाइल कर देंगे तो फिर एक पेंटिंग वजूद में आएगी। अगर सही। 2 चीजें बनाएंगे, 3 छोड़ देंगे तो बन तो जाएगी, लेकिन नामुकम्मल पेंटिंग होगी। तो सर, ये जो हमारी अंदर की क्रिएटिविटी और मोटिवेशन होती है, और जो हमारी ऑडियंस की डिमांड होती है, या मार्केट की डिमांड होती है, या हमारे जो फैन हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं उनकी डिमांड होती है, तो ये मोटिवेशन और डिमांड की जो रिक्वायरमेंट और बीच का जो फासला है, उसको कैसे फुलफिल करते हैं कि ऑडियंस ये मांग रही है बट मेरे अंदर क्रिएटिविटी ये आ रही है। अच्छा, ऐसे मेरे साथ होता है जब मैं किताबों के टाइटल बनाता हूँ, क्योंकि जो आता है, अब जिसने वो किताब लिखी है वो अपने से में उसका एक नक्शा भी लेके आता है। अब वो जो नक्शा लेके आता है मुझे कहता है कि जी मुझे ये बनाना है, फिर ये एक आर्टिस्ट का काम है तो वो जो उसने कहा वो भी बनाए, लेकिन अपने आर्ट को भी वहाँ जाहिर करे, उसको करना पड़ता है, तब वो एक स्टैंडर्ड का काम करता है। फिर वो कहता है, वो चाहता है कि मार्केट में जब मेरा टाइटल आए तो लोग कहें यार ये डिफरेंट है, खूबसूरत है, लेकिन उसको नाराज नहीं कर सकता जिसका वो है। तो होता है ऐसे ही है। मैं कई दफा अपने दोस्तों से कहता हूँ कि मैंने इतने टाइटल बनाए, शायद मैंने खुद से 2-4 ही बनाए, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। हाँ, जो आया उससे मैंने पास बिठा लिया, भी आप क्या चाहते हो। किसी ने मुझे कोई नज़म सुनाई, किसी ने कोई हिस्सा सुनाया, किसी ने अपनी किताब की यार ये चीज़ है, मैं इसको ये चाह रहा हूँ। अच्छा, उसमें फिर ये होता है नेचुरली मैं कभी सोच के नहीं बैठता काम करने के लिए, कंप्यूटर पे भी काम करता हूँ तो टाइटल मेरे 10-15 मिनट में मैं अक्सर बना लेता हूँ, मुझे उसमें वक्त नहीं लगता, तो मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन जब चीज़ें सामने आती हैं उसी में से मुझे वो मिल जाता है, और जब वो मैं देता हूँ तो वो कहता है बड़ा कमाल का बन गया। तो मैं कई दफ़ा खुद से सोचता हूँ यार कि ये मेरी तो नहीं, मेरा तो कमाल नहीं हुआ, दिया हुआ तो मुझे कुदरत नहीं। ये एक नज़र की बात है, अल्लाह ताला ने हर आर्टिस्ट को एक नज़र दी है, तो वो कैमरामैन कैमरे के पीछे से, पेंट करने वाला अपने कैनवस के लिए, गाने वाला भी उसी फील, जब वो हाँ गले से, जब तक वो ये दुख और सुख को फील, हाँ बिल्कुल, जब वो गाना वाला अपनी कैफियत दुख और सुख की नहीं लाएगा तो लोगों के ऊपर असर नहीं होगा। तो ये तो काम है ना, स्टार बांसुरी ये सारी चीजें हैं, इनसे आप अच्छी भी फीलिंग लेते हैं और दुख की भी लेते हैं। बेशक। तो नाजरीन, हमारी जो बातें हैं इनका तो सिलसिला प्रोग्राम के बाद भी चलता रहेगा और ख़त्म नहीं होगा। तो अब मैं चाहूँगी कि सर मतीन साहब अपना कुछ इंट्रोडक्शन दें अपनी लैंग्वेज में, कि उन्होंने साहिवाल में क्या क्या कुछ किया, क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है, मैं तो इनके सामने इनका तारुफ कराने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। तो सर ज़रा प्लीज़ आप ऑडियंस को ज़रूर बताएं, जैसे आपने बताया कि आप एशिया के पहले स्टिंग आर्टिस्ट हैं, फिर उसके बाद आप बुक्स के टाइटल लिखते हैं, फिर हड़प्पा म्यूजियम में आपके बेशुमार शाहकार हैं, कोई एक इन्होंने ऐसी चादर बनाई है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता किया जा रहा है। तो सर प्लीज आप जरा इसको थोड़ा ऐसे है, मैंने मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें बनाई। पोर्ट्रेट बहुत स्टार्ट में बनाया जब स्कूल में था, जो उस वक्त बहुत अप्रिशिएट किया गया। वाटर कलर की कुछ पेंटिंग थी, अब मुझे उनके नाम ही याद रह गए, मेरे पास है भी नहीं। उसमें एक कॉपरेशन था, तावन, वो आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया था। उसमें था भी कुछ नहीं,
बस सिर्फ ये मैंने वो सीन खुद देखा था, खुद उस एज देखा में। था। हाँ, बनाया तो एक बूढ़ा आदमी, चरवाहा कह लें आप उसे, उसने अपने जानवर को, जो उसके पास बकरी थी, उसको चारा देने के लिए उसने अब उसकी अगली 2 टांगें अपने कंधे पे रखी हुई थी, और जो उनके पास एक लंबा सा होता है जिसे वो टांगा कहते हैं, उसके साथ उसने एक टहनी को नीचे किया और बकरी पत्ते खा रही थी। बकरी वो के मुंह में सीन डाल मुझे बड़ा दिए। पसंद आया और उसे मैंने ना बनाया। बकरी को अपने कंधों पे बिठाया। बकरी के दोनों कदम अपने कंधों पे रखे हुए थे, हाँ जी। बाकी वो उसका धड़ जमीन वैसे ही पे नीचे, सपोर्ट पिछले दी 2 उसको। पाँव नीचे थे, अगले 2 पाँव उसके कंधों पे थे, वो भी झुका हुआ था बाबा, और उसने साथ में उसको भी झुकाया हुआ था, और वो पत्ते खा रही थी। अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया, उसे मैंने बनाया। अच्छा, वो बहुत आपने पॉपुलर है। कैमरे में महफूज करने के बजाय अपनी आंखों में महफूज कर लिया। हाँ, वो मुझे याद रही, और उसे मैंने ना फर्स्ट ईयर में था बनाई, उससे मुझे प्राइज भी मिला, तो पंजाब लेवल पे उसे मैंने भेजा था मेरे स्कूल ने। इस तरह और थी यादें माजी की, फाइटिंग थी, बुल 2 लड़ रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग ना बहुत बुल 2 ज़्यादा। लड़ रहे हैं। हाँ, वो अब मेरे पास भी नहीं रही, लेकिन वो स्टार्ट किया जो बड़े इब्तदाई दौर की थी। वाटर कलर पर मेरी भारत बहुत ज़्यादा थी। उस्ताद मुझे कैसे मिले यहाँ, मैं उनसे सीखने गया, कॉलेज के लिए मैं करता था, तो टाइटल बनाया, मेरे दोस्त साथ उनके घर ले गए, तो वो बड़े खुश हुए, मेरे बुजुर्गों को जानते थे, तो फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा यार ज़िंदगी में तू सोच के आई, मैं तब तुझे शागिर्द बनाऊंगा, या तो तू जिंदगी के साथ चलेगा या आर्ट के साथ चलेगा, या जिंदगी के साथ। हाँ, या आप जिंदगी के सारे मामलों के साथ चलोगे या आर्ट के साथ चलोगे, ये 2 बातें कभी जिंदगी में इकट्ठी नहीं हो सकती। तो आप सर कैसे बैलेंस करते हैं? शायद मैं नहीं कर पाता हूँ। पहले मेरा क्वेश्चन यही था कि हम अपने अंदर के आर्टिस्ट को, और ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो एक पर्सनल लाइफ है, अल्लाह ने एक तरीकाकार निज़ाम कायनात बनाया है, उसको और आर्टिस्ट को कैसे बैलेंस करने। अब आपने बताया कि आपके उस्ताद मोहतरम ने आपसे ये बात की, ये नसीहत बहुत पहले की थी। हाँ, बहुत पहले। मेरा वो सवालों में नसीहत नहीं की, उन्होंने मुझे ये कहा कि तब मैं तुझे सिखाऊंगा जब तू एक फैसला करके आए। तो फिर सर आपने फिर खुद ही बैलेंस रखा इन 2 चीजों में? कोशिश की। उस्ताद, फिर आपने उस्तादी शागिर्दी में नहीं, मैं गया उनके पास 1 हफ्ते के बाद, उन्होंने कहा था सोच गया ना, 1 हफ्ते के बाद गया, मैंने कहा जी मैंने आपसे सीखा। वो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देर नहीं रही, लेकिन वो वाटर कलर के माहिर थे, जो स्कूल ऑफ आर्ट के पढ़े। मैं फिर उनसे सीखता भी रहा, बड़ी बुनियादी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी, और उसी को बेस करके शायद मैं आज तक काम कर रहा हूँ। दरमियान में और भी आए बड़े इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट थे, जिनके साथ मैं नेशनल गैलरी में उनसे सीखता भी रहा, देखता भी रहा, उनके साथ बहुत सारी एग्जीबिशन भी साथ में की। लेकिन जो वो इब्तदाई चीज़ें थी, या जो मेरे बचपन की चीज़ें थी ना, वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाया। हाँ, अब तो आप काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे तो आप प्रोफेशनल। जैसे एक, हाँ जी, जैसे एक और मुझे याद आ जाता है, जब मैं छोटा था तो एक टीचर थे ड्राइंग के, नाम मुझे उनका भूल गया है, क्रिश्चियन थे, ये मुझे याद है। तो उन्होंने ना क्या किया कि कहते हैं जिन्होंने पेंटिंग बनानी है ना, वो बाहर आ जाए। शायद दूसरी तीसरी की बात है, हम बाहर आ गए, तो उन्होंने, हाँ, बहुत छोटी क्लास थी, उन्होंने कहा आप अपने हाथ दिखाएं। मैंने हमारे नाखून और हाथ चेक किए, उन्होंने कहा कि जिसके नाखून और हाथ गंदे होंगे वो क्या अच्छा आर्ट करेगा। आज भी मैं जब काम करता हूँ मेरे हाथ बार बार भरते हैं, लेकिन मैं बार बार धोता हूँ। तो मेरे ज़हन में एक ऐसा, अब मैं चाहता हूँ कि ना दूं, मैं काम पूरा करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उलझन होने लगती है, तो मैं हाथ साफ कर, वो बात याद आ जाती है। वो बात याद आ जाती है। मुझे उनकी शक्ल भूल गई हुई है, मुझे उनका नाम भूल गया हुआ है, लेकिन उनकी बात नहीं भूली। वैसे आम जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा भूलता हूँ, नाम नहीं मुझे याद रहते। हाँ, वो सर आपके अंदर के आर्टिस्ट के साथ जो मैंने कहा ना कि आर्टिस्ट को नेचुरली उसका होता है, या शायद उसका इंटरेस्ट होता है, या क्या, मैं इसको आज तक मैं खुद भी नहीं कर पाया। तो जब मैं काम करता हूँ तो मुझे सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं, लेकिन आम जिंदगी में मैं बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बहुत ज्यादा। सामान लेके गया, मैं अपने घर का सामान खुद लाता हूँ, लेकिन कभी कभी अपना सामान भूल भी आता हूँ। ये मेरे साथ आम होता है, बस गया हूँ बातें करते, जो वहाँ रखा भूल गया, नाम नहीं मुझे याद होते, नंबर्स नहीं याद होते, टेलीफोन नंबर दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। नहीं, वो मैंने अपना नंबर पता नहीं 1 माह तक याद किया था तो मुझे याद रहा, लेकिन नहीं ऐसे पता नहीं है, नेचुरली है ऐसा। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम और हमारे मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हर इतवार शाम 5 बजे हम मिलवाएंगे आपको नए नए मेहमानों से, होगी उनकी ज़िंदगी पर बात और उनसे जानेंगे कि वो कौन हैं।
प्रोग्राम मैं कौन हूँ में आपकी होस्ट को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज.